Okay. Good morning, everyone. So in this class, I am going to explain you about the software application domain. Software application domain. Already you know the domain. Okay. Domain ಅನ್ನೋದು question 2 marks ಗೆ DBMS ಒಳಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ. What is a domain? Domain means ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಕೊಂಡೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೊಮೇನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 7 ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಟೋಟಲ್ 7 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇದಾವ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ 7 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. Okay, 7 categories now that present continuing challenges for software engineers. So, avu ಏನು 7 categories ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ, that kind of categories ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂದ್ರ continuing challenges for the software engineers. So, software develop ಮಾಡಾತಿರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ actually there are 7 categories in a computer software. Computer software ಒಳಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು categories ಇದಾವ್ರಿ? 7 categories ಇದಾವ್ರಿ. So, software present continuing challenges for the software engineers, those who are developing the software. Okay, totally there are 7 broad categories of a computer software, those present continuing challenges for the software engineers. So, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ they can be occurred for the software engineers. ಯಾಕಂದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ that's why there may be a chances occurred for the software engineer. So what are the 7 categories of the software? Computer software. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 7 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವಂತ. So in that first one is a system software. System software. What is a system? What is a software? System is means your ನಿಮ್ಮ hardware component ಇರ್ಬೋದು in your system. In that you are running your particular software. That is called as a system software ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. So here what is a system software? This is also one category under the computer software. Computer software ಒಳಗ that is one category ಯಾವುದು? System software. What is a system software? Here a collection of programs. System software means collection of programs written to service other programs. Return to service other program. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ to return to service the other program. ಯಾವ್ರಿ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರ some system software. ಯಾವ ಅಂದ್ರ compiler is also one of the software plus editors and file management utilities. So these all are the different system software. Okay, so some system software ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರ compiler. Example, they are given the example here. Compiler is also system software, editor is also system software, and file management utilities irtav nodri, that is also system software. So these software processes, these software ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ? process ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಂಪೈಲರ್, editors and file management utilities, those processes in a complex manner but determinate means taking a good decision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇನೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ compiler, editors and the file management utilities, those process complex in a complex manner but take a decision. Okay, and information structure other system application, and information structure means which is having a structure means information structure means it will provide each and every model case is information structure is nothing but a which other one ಏನಂತಾರೆ information structure means which work in a complex manner. complex ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ plus which take a good decision, that is a system software. ಯಾವ್ರಿ? compiler, editors and ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಇನ್ನ ಕಲ್ತಿಲ್ರಿ, ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಹುದು, ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪೈಲರ್? Compiler
which scans your data or your program, and it find out whatever the errors are there. If it is there, it will show you. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ನಿಮಗ ಶೋ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಏನಂದ್ರ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ ಅದು. And information structure. So here other system applications. System application ಯಾವಂದ್ರ operating system is also system application. So operating system components, drivers. What are the drivers? And network software. Drivers ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? If for example I'm explaining, I'm speaking with you. Okay, my voice is audible to you. If suppose the Bluetooth driver ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಲ್ಯಾಪಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಇವನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅವು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂದ್ರ ವಿಚ್ ಸಪೋಸ್ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಸಿಗೂ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ indeterminate data. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ large amount of time which will be working. Indeterminate data. If suppose ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ heavy interaction with the computer hardware. Actually system software is that is one of the category under the computer software ಒಳಗೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ರೀ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ 7 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ characterized by the heavy interaction with the computer hardware. Okay, so when you installing in your system any software, any system software ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, that is a heavy interaction with computer hardware. Heavy interaction with computer hardware means what? Actually software is different, hardware is different. When you install the software in your system, ಆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. when you install the software in your system, ಅದು ತಂತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. that should support the operating system, that should support the memory and ಏನೇನೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಐತಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಬೇಟ್ರಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ heavy interaction with the computer hardware, heavy usage by the multiple users. Okay, heavy usage by the multiple user means assume that FB is accessible by the multiple users. ಒಬ್ರೇ ಇಬ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ. there are many ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದಾರಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ಇವ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತಾನ, ನಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಬಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತದೇನ್ರಿ? ನೋ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೂ ಹಂಗ ಹೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಹಂಗ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾವು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರ ಇವನಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುದು, ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗುದು, ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುದು, ಅವನಿಗೇನೋ ಡೇಟಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡುದು, ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ. ಸೊ that kind of a software is called as a complex software which support the multiple user at a time. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ. ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹೆವಿ ಯೂಸೇಜ್ ಬೈ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಟೈಮ್ ತನಕನೂ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
complex data structure and multiple external interfaces. System software ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ actually this is a heavy usage by the multiple users plus concurrent means what? Simultaneously, continuously operations that are required scheduling means what? Schedule one after the other andre timing. So here concurrent operation that requires scheduling, resource sharing and sophisticated. Already I told you what is a sophisticated. Sophisticated means sophisticated system software means that should meet the user requirement. ಯೂಸರ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವಂದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ heavy usage by the multiple users and concurrent operations that requires a scheduling. Okay, concurrent andra continuously a system software is working. Okay, so concurrent operations that requires scheduling and resource sharing. And resource sharing means resource means ಏನಂತಾರೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅದಾರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಡಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. Okay, the system software area is characterized by heavy interaction with the computer hardware. Okay, so the system software na hang now define madativi. Area is characterized by the interaction with the computer hardware. Yes, of course, the system software is interacting with the computer hardware also. Heavy usable by the multiple users ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ at a time ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ concurrent operations that requires a scheduling means continuously ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಟೈಮ್ ಬೀಂಗು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋರಿ. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಅದನ್ನೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಈ ಟೈಮ್ ನೀ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ರೀ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಿರೇನ್ರಿ ಯಾರೇ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ. ಬರದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂತವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ concurrent operation that requires a scheduling and resource sharing, that sharing the important data to the other person or other system, and sophisticated process management. Sophisticated means that's a good and requirements are ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗದ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ. ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. the data structure of the system is complex, that is system software do, and multiple external interfaces andra at a time. external andra ಮೇಲಿನವರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ. multiple external interfaces means communication ನಡೀತಿರ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ. So this is one of the category under the computer software. Computer software means when we are installing our software in a computer, that is called as a computer software and ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. So computer software ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, actually this is one of the program written to service the other program. Okay, so here ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಪ್ಲಸ್
multiple external interfaces irtaw that sharing resources to the other system or other software or other hardware or other person ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ share ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. That is called as a system software. This is a one of the category under the computer software. ಇನ್ನ 15 minutes ಉಳಿತಲ್ಲ. Okay, engineering scientific software. Engineering or scientific software. Scientific software ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. scientific software ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೇ ಕೊಡ್ತೀರೇನು? ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ರಿ ಅದಾವ? ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, yes, of course, ISRO navigating system. Very good example. ISRO navigating system is a scientific software. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ, ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಾಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ರೀ ಅಂದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಟು ವಲ್ಕನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಟು ವಲ್ಕನಾಲಜಿ. ನೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂದ್ರ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಂದ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ? ಕನ್ನಡ ಏನಂತಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ? ಏನ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಖಗೋಳ ಹಿಂಗೇನೋ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ 8 to 7 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದಾವು. ಮೂನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಟು ವಲ್ಕನಾಲಜಿ. ವಲ್ಕನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ರೀ ಏನೋ ಬೆಂಕಿದ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ವಲ್ಕನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಯಾವಾಗ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಅದೇನ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಪ್ ಮಾಡು ಮಷೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು % ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಲ್ಕನಾಲಜಿ. ಫ್ರಮ್ ಆಟೋಮೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಆಟೋಮೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇಸ್, ಶಟಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್. ಒಂದ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಣು ಅಂತ ಕರಿತಾರ, ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೈನ್ಸ್. ನೋ, ಸೊ and from molecular biology to automated manufacturing. molecular ಲಿಂದ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಇಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದೇನೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. However, a modern application within the engineering scientific area are moving away from the conventional numerical algorithm. Conventional means what? Conventional means old software. ಅವಾಗ ಏನಿತ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದಿಲ್ಲ. Nowadays the many softwares are available. We can easily analyze what is ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯತದ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಏನ್ ನಡಿಲಾತದ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಳಗ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ಮೂನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆದದ, ಗಾಳಿ ಏನೋ ಒಟ್ಟೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಿ. ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಇಸ್ರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲ ನಿಂತು ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗಿತಾರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟದ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟದ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ
molecular biology to automated manufacturing. However, a modern applications within the engineering scientific area are moving away from the conventional numerical algorithm. Okay, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, earth ಮೇಲೆ ಕೂತು sitting in the earth only ನಾವು ಕುಂತೀವಿ. So from the earth only we can easily analyze what is processes are ಏನ್ ನಡೆಯತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯತ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ಏಲಿಯನ್ ಅದು ಇದು ಯಾರಿಗೋ ನೋಡಿದ್ರಂತ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಏನ್ ಮಾಡಾತಾರ ಅಲ್ಲಿದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾತಾರ ಮ್ಯಾಲಿಂದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಬರ್ಲಾಗತ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು ರೀ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಂದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೈತಿ ಇವಾಗಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂತಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ system simulation and other interactive application have begun to take on a real time and even system software characteristics. So ಇವಾಗ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಲ್ಸೋದ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, that have begun ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಟು ಟೇಕ್ ಆನ್. ಯಾಕಂದ್ರ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ ಅಂದ್ರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗ ಅದಾವು. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ the developer develop the software related to users, so they develop the software related to astronomy also to calculate the temperature of the ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭೂಕಂಪ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Astronauts, it's own English. Time quantum, okay. Next, embedded software. Already you heard the word that is embedded software. What is the embedded software? Embedded software andre enri? Okay, actually this resides within a product or a system used to implement and control the features and functions for the end user and for the system itself. Okay, crunching algorithm ಹೇಳ್ತೀನಿ, wait ಮಾಡಿ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. Embedded software. What is the embedded software? Actually this is also one of the software ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ in our system. Okay, that product, it's a product or this is a system used. Actually this kind of a software is used to implement and control the features and the functions. It is actually used to implement and control the features and functions yarigi for the end users. Actually end users not having the knowledge how to access the software, ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿ how to access the software. ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಏನಂತಾರೆ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನೈತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ functions. This kind of a system is used to implement and control features and functions for the end users and for the system itself. Okay, ಈ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ that can be developed to implement the and control the features of the and functions of the system as well as which will providing how to access, how to interface with the system. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, end users ಗೆ. And embedded software can perform limited and esoteric functions. Esoteric, what is the esoteric function? So embedded software can perform a limited and esoteric function. Example, keypad control for a microwave oven. So actually the people is not having exact knowledge. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ,
ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸೋಟರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡುದ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an esoteric ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಯೂಸರ್ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್. ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ನೋಡಿರಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಯಾರು ಬರತ್ತಾರಿ, ನಾ ಅಡ್ಮಿಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. Okay, keypad control for the microwave oven or provide significant functions and control the capability. For example, digital functions in a automobile such as a fuel control, dashboard display and a barking system. So here actually embedded software are actually reside under the, it may be a product or it may be a system, and this is used to implement and control the features and functions of the system itself, as well as which provide a instruction to user how to access the particular system. Okay, embedded software can perform limited, adu bhal kammi limited agi work ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರು, which provide esoteric functions, means ಯಾವ ತರ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ exact knowledge, which give some instruction to the customer how to access the software. Example, keypad control for the microwave oven. ನೋಡ್ರಿ, keypad control ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, keypad control for the microwave oven. Keypad control for the microwave oven or provide a significant functions and which providing the significant functions and control the capability. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, control the capabilities. For example, digital functions in an automobile. automobile ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, automobile ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, such as a fuel control, dashboard, display and barking. Dashboard means what? Fuel control ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ, dashboard car dashboard ನೋಡಿರಿ. automobile comes under car only, no, means car ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ, automobile ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟಿ, ಸಾರಿ ಏನೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ಕಾರ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಮಷೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಯಾವ ತರ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ, ಯಾವ್ದಕ್ಕ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ. ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತದ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡತ್ತಾರ, ಏನು ಅಂದ್ರ that is actually one of the software, okay, which giving a instruction to the user how to access the software. Application software, already you know application software, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ, application software is nothing but your Instagram, FB or related, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ERP and ನಿಮ್ business related, Amazon, Flipkart and Amazon, that is the business related of their own only. That is also big software, no, that is called as an application software and karitari. Already in iದ್ರ ಬಗ್ಗೆ knowledge ಇದೆ. Okay, there may be a standalone programs that solve a specific business need. Okay, business need means actually assume that I'm having a Amazon, ನಂದು Amazon business adari. So to maintain the records, to maintain the each and every transaction, to maintain the records of the customer, to maintain the financial information, ಅದು manually ಮಾಡಾಕ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. So that's why I require one application to maintain the history and invoices of the customer, application, transaction, whatever undergoes under the your business. Okay, you applications na manage ಮಾಡಾಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಾಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. So application in this area process business or a technical data in a way that facilitate a business operations or a management, technical and a decision making. Actually whatever the application software ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ process ನೋಡ್ತಾವಲ್ರಿ, whatever the transactions are take place in your organization, so that can be easily and ಚಲೋ ತಂಗೆ, facilitate means ಚಲೋ ತಂಗೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಇಡುದು ಎಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, so as you can see here, application in this area that processes a business or a technical data, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೇಟಾ or ನಿಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ in a way that
facilitate a business operations or a management means ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ business operations ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೈತಿ and management technical decision making. You can take a good decisions with the help of application software. Means the previous year informations are stored in your application now. Assume that this is 2020 now. Yes, of course, this is 2020 now. Your business is hang odatana cholo nadilatu. After the completion of 2020, you move to the 2021. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 2020 ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಿ ನಮ್ದು ಹೋಸ್ಟ್ 2020 ಒಳಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. Okay, so their support for the decision making also. In addition to conventional data processing applications, and application software is used to control the business function in a real time. Okay, this kind of application software that controls the business function in real time. Real time means iವಾಗ present data ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವುದು application software ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ರಿ ಇವಾಗ daily usable application. You can take an example Amazon, Flipkart. Okay, many applications are there related to business. ಇನ್ನ ಭಾಳ ಅದಾವ್ರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಐತಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ದ ಹೆಸರು ಅದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅದು ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೈತದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ Okay, so crunching algorithm means use the name of the algorithm. Okay, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಓನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂದ್ರ ದೀಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ scientific software. So if you are developing a science related software, then you need to use the number of crunching algorithms. Means adu crunching algorithm means that is related to scientific software only. ನೀವು scientific software develop ಮಾಡಾತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ you need to use a algorithm. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು algorithms ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರ crunching algorithm. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ algorithm ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾತ್ರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ರಂಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಇವ್ರು ಡೌಟ್ ಕೇಳಾತಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. Okay guys, this is end of your class now. If you have any doubts, you can ask me. Okay, thank you all of you.